सुनो संख पाइनु अतिर संपतनु तुहि धरारा मंगल माय मोहि ससुर बखिनु पुष्पना सुनो संख पाइनु अतिर संपतनु तुहि धरारा मंगल माय मोहि ससुर बखिनु मंदिर को गले पाप लगे भागवत को सही अभिशाप देवे बड़ पंडा साथे मंदिर प्रतिष्ठा करेबे आमको दिया पानी अटक करदेवे मंदिर को छुले ना मंदिरटा अपवित्र आमे जदि मंदिर को छुईदेले मंदिर अपवित्र हो जिवो ताले महाप्रभु जगन्नाथ दासिया बाउरी हाथ रे रडिया लेथिले केमिति भक्त सलबेक पई नंदी गोसर तो अटकी जाइतिला केमिति महाप्रभु जगन्नाथ होचंदी भक्तर भगवान ताका पाखरे छुआ अछुआ किछि न थाए मो तते हाथ जोडुछिलो मो तते जुक्तिरा जमा पारिबिनि के हेलो चैती चल पळेबा देखो पवन घोटी आसले चल चल पळेबा ना 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 मु जम्मा भर को जिबिनी मु मंदिर भीतर को जिबी भगवत गोसाई को मो मन कथा जणैबी आउ के मन कथा जणै बोलो केते बड़ बड़ डॉक्टर को देखैली
केते बड़ बड़ नाहक ज्योतिषको तो जातक देखैलु समस्तंकर से गोटे कथा आमे आउ ए जीवन रे बाप माँ डाक शुणी पार आ जेते दिन जाए हाथ गोड़टा चली ना ये कुला बाउंस भी चलवा आ जो दिन हाथ गोड़ बंद हो जो चिन्हटा आमर सेवा कर आमको कांधरे मशाणी को नहीं जीव आम मुहर टिके गंगा जल दब बुझिलु ଏଇଠି ତମେ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ଦେଇଛ ହେଲେ ମୋର ଏବେ ବି ଭରସା ଅଛି ମୋ ମନ କହୁଛି ଭଗବତ ଗୋସାଇ ମୋ ମନ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ ଆଉ ମୋ କୋଳ ପୁରେଇ ଦେବେ देख देख इलो जहा नाही करमे ताहाके मिलिबो धरमे हो ठीक अछि तोर जदी भागवत को से ऊपर एते भरोसा एठी मुंडिया मारी डाक मु डाकेबी तो भागवत को से केमिति जो डाक सुनि डाक 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 हे भगवत गोसाई ए चैती जदी काय मन बाक्ୟରେ ତମକୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଚୈତୀର ଦୁଃଖ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି କରୁଛି ଦଣ୍ଡବତ ए चैती जरा कोन छोट पिला सब सुनि कांदुची देख अरे हो तो कोडी गोटे कांद सुबुची से मंदिर पछे पटे सुबा जाउची ना कोन हेत कोडी सुबा जाउची मु भी जानि पारुनी ए काम कर तमे जानि देखि आसिलो जाओ जाओ शीघ्र देखि आसिलो जाओ हां जा हे भगवत गोसाई ए चैती जीवन काल मध्य तुमको केवे किछि मागिनी आज हाथ पते एतिके मागुछि प्रभु ता कळ को केवल छुआटे दियो प्रभु केवल ता कळ को छुआटे दियो एठी मुंडिया मारुछि अरे चैती चैती लो भागवत को सही तो डाक गोटे कुआरी झील कुआरी बस्तार माँ है लोक लज्जा को सही न पारी से मंदिर पछपट को फेंकी देथिला हेलो ए हाटा कर अनेचु कौन नौनु ने तमे आगे मते कहिलो से पुओ ने झियो हेलो मु कोन देखिछि कि तमे देखुनु हो देखिलु देखिलु पुओना झियो देख देख भलो कि देख झियो झियो झियोटा बोली मोटा को सुकई देलु हेलो ए कन्यादान होची ए जगत रे सबुठारो महापुण्य माता जनकी को बहु करिया पई राजा दशरथ जतबे राजा जनक पाख को जाइतिले राजा जनक को कहितिले हे राजा आपण कन्यादान करी महापुण्य अर्जन करिसंती तेणु आपण कन्यादान आपण दान पणिया को एठी करूची दंडवत आमे भी ए कन्यादान करी महापुण्य अर्जन करिबा आम जीव गला बेले आम पाखे बसी टिके भागवत पढ़िबो आम मुहरे टिके गंगा जल दबो आ जीव गला बेले कहिबो हा कृष्ण बोली जाऊ जीव माधव 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 हरुष्ण बोली जा जीवा हरुष्ण बोली जा जीवा जन्म जीवन मरण
बोले जा जीवा कृष्ण बोले जा जीवा हे माधवा कृष्ण बोले जा जीवा कृष्ण बोले जा जीवा
गोविंद 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 पद गणुची मकरना से मकरना काना करी हेरे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कप्रायरे मन मथाउ निरंतरे मन निरंतरे धाम कृष्ण बनि बचाओ। मो मुंडो पाखरे बसी भागवत पढ़िबू हेला एड जेजे हां तमे कोन भाबुछो मते भागवत बोली आसेनी बोली
ତମେ ସିନା ଭାଗବତ ବହି ଦେଖିକି ପଢୁଛ, ଭାଗବତ ବହି ପରା ମୋ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଅଛି। କଣ କହୁଛୁ? ହଁ। ତୋ ମୁହଁରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତୋ ମୁହଁରେ ସବୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ ବୋଲିଲୁ। ଜେଜେ ଶୁଣିବ? ହଁ। ହଉ ଶୁଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଫେରେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ, ମନ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ, ହାକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ, ହାକୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମୋ ସିନା ନାତୁଣୀ ବଢିଆ ଭାଗବତ ବୋଲି ଯାଉଛି ଆଉ। ଦେଲୁ ମୋ ଚଷମାଟା ଦେଲୁ। ଜମା ଦେବିନି। ଆରେ କି ଅବୁଝା ପିଲାଟା, ଏ ଚଷମାଟା ଦଉନି କାହିଁକି? ଆରେ ଦେ। ଜମା ଦେବିନି। ଦେ ପରା କହୁଛି। ମୋଟେ ଦେବିନି, ଜମା ଦେବିନି, ଜମା ଦେବିନି, ଜମା ଦେବିନି। ଓହୋ। ଦେବି ଇଏ କଣ ହଉଛି? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ତୁ ବଡ ପିଲା ହେଲୁଣି, ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଲାଗିବନି ବୋଲି। କାହିଁକି ମୋ କଥା ମାନୁନୁ? କାହିଁକି ମୋ କଥା ମାନୁନୁ? କାହିଁକି ମାନୁନୁ? ହଁ? ଜେଜେ କଣ ଜେଜେ? କଣ ଜେଜେ? ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ। ଥରେ ଚଟକଣି ମାରିଲୁ ସହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଏତେ ସାହସ ତୋର? ବାପା ଚଷମାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଅନ୍ଧ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଦେହରେ କିଏ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ଛାତିରେ ପଥର ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ମୋ ନାତୁଣୀ ମୋ ଆଶା ବାଡ଼ି, ମୋ ନାତୁଣୀ ମୋ ଆଖି, ମୋ ନାତୁଣୀ ମୋ ଛାତିର କଲେଜା। ବାପା କହୁଛି ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ଯଦି କେହି କିଛି କହିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି। ହେଲା ବାପା ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ତମ ନାତୁଣୀକି କେବେ କିଛି କହିବିନି। ସେ ପାଠ ପଢିଲେ ପଢୁ, ନହେଲେ ମୂର୍ଖ ରହୁ, ମୋର କହିବାର କଣ ଅଛି? ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି କହିବିନି। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମୁଁ ତାରି ପାଖରେ ଦିନ ସାରେ। କେଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ତ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହେ। ସିଏ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ, ସିଏ ହସିଲେ ଏ ଘର ହସେ। ସିଏ ଖାଲି ମୋ ନାତୁଣୀ ନୁହଁ, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଘରର ଦେବୀ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ କେହି କିଛି କହିବନି କହିଦଉଛି। ଜେଜେ हे माधव कृष्ण बोली जाओ जीवा, कृष्ण बोली जाओ जीवा। हे माधव कृष्ण बोली जाओ जीवा, कृष्ण बोली जाओ जीवा। ଦେଖ ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ସେ ଜେଜେ ନାତୁଣୀଙ୍କ କଥାରେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁନି ବୋଲି। ମୁଁ କଣ କହିଲି କି? ହଁ ମୁଁ କଣ କହିଲି କି? ଆଲୋ ଏଇ ଗୋଟେ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଚଷମା ଆସିଥିଲା ନା କଣ? ହଁ ବାପା, ଗୋଟିଏ ଚଷମା ମାଗିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓ ସୁନା ଝିଅଟା ପରା। ଓ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ 5 କି 10 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ତ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ଏକାଥରେ 5 କି 10ଟା କମ୍ପାନୀ ବସେଇ ଦବୁ। ତମେ ଦେଖିବ ଦାଦା, ମୁଁ ପାଠ ପଢି ତମଠୁ ବଡ ଅଫିସର ହେବି, ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ବସେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଦେବୀ ମା ପାଠ ପଢିବ, ବଡ ଅଫିସର ହବ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ବସିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେବୀ ମା କହିଲ ତମ ଫରମାଇଶଟା କଣ? ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ତମ ପାଇଁ କଣ ନେଇକି ଆସିବି? କଣ ଆଣିବ? ମନେ ପକେଇ କହ ମା, ମନେ ପକେଇ କହ। କଣ ଆଣିବ? ହଁ ମନେ ପକେଇ। ହଁ, ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବହି ଆଣିବ। ଆଲେ ସେଇଟା କଣ କରିବୁ? କଥା କଣ କି ମାମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଜେଜେ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ବହି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅଟି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି,
ହେଲେ ଆଉ କଣ ଆଣିବି? ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଆଉ କଣ ଆଣିବ ଆଉ କଣ ଆଣିବ ହଉ ହେଲା ହେଲା ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଯାହା ଆଣିବ ପଛରେ ମନେ ପକେଇ କହିବୁ। ଆରେ ଚିନୁ ଚାଲ ଯିବା ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଇଯିବ ଚାଲ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ଦେବୀ ମା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିବି ହେଲା। ହଁ ଚିନୁ ନୂଆ ବୋହୂ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଥିଲ? ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଟିଫିନ ଦେଇ ଦେଇଛି। ହଁ। ଶୁଣ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଜମା ବି ଉପାସରେ ରହିବନି ପେଟ ଭରି ଖାଇ ନେବ। ହଁ ଶୁଣ ସେଇଟା ବାହାର ଜାଗା ନିଜ ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ନେବ ଜଗି ରଖି ଚଳିବ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫୋନ କରିବ। ମୁଁ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି କି ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଯାହା ମନେ ପଡିବ ପଛରେ ମନେ ହେ ପକେଇ କହିବୁ। ତମେ ଗୋଟେ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହଉଛ କହିଲ ତମର ଜମା ଦେହ ସହୁନି ହେଲା। ଆଲୋ ଏ ଦିଅର ଭାଉଜ ରାତି ସାରା ବସି କଥା ହେଲ କଥା ଜମା ତମର ସରିବନି। ଆରେ ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଇଯିବ ପରା। କାହିଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ହଉଛ କହିଲ କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ପାଦୁକ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଦିଅ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗେଜେରି ମେଜେରି ହେବେ ଯେ କିଛି ଗୋଟାଏ କରେଇ ଦେବେନି। ହଁ ଚିନୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଦେଖ ମୋର କଣ ମନ ମୋର ପଡୁଛି କିଛି ମନେ ପଡିବନି ତୁ ଥାଉ। କାହିଁ ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ହଉଛ ଟାଇମ ହେଇଯିବ ପରା ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହବନି। ଆରେ ଚିନୁ ଚାଲ। ଏ ଚିନୁ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛ ସେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନି। ଏ ଚିନୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ଅନୁକୂଳ କରି ଯାଉଛି ଆଗ ଯାଇ ସାରୁ ସଦାବେଳେ ପଛରୁ ଡାକିକି ଅମଳ କଣ କହିବ ତତେ। ଭାଇ ପୁଅ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳେ ମା ଯଦି ପଛରେ ଡାକିଥାଏ ନା ସେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ମୋ ନୂଆ ବୋହୂ ନୁହନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ଚିନୁ ତମେ ଦେଖିବ ନୂଆ ବୋହୂ ତମରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସହର ବଡ ଓକିଲ ହେବି। ବାପା ତାବେଳେ ମୋର ପଦେ କଥା ଶୁଣ ତୋରି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଏ ଘରର ଜମିବାଡି ସବୁ ପଣ୍ଡା ସାହାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି। ଏ ଘରର ସମ୍ବଳ କହିଲେ ତୁ ମୁଁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ତୁ କେବେ ତାକୁ ହତାଦାର କରିବୁନି ରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ବାପା ତମେ ଚିନୁକୁ ସେମିତି କଣ କହୁଛ ଆଁ? ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ପରା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡା ଚିନୁ ତ ଆମ ଭାଇ ନୁହେଁ ଆମ ପୁଅ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ ପଡିଯିବ। ଏଇଠି ଚିନୁ ଶୁଣ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ଜମା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବନି ହେଲା ଜମା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବନି। ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ ମନ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦବ ହେଲା। ଆଉ ପାଠ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କଲମକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଲେଖିବ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। हे माधवा हर कृष्ण बोली जाओ जीवा हर कृष्ण बोली जाओ जीवा हे माधवा कृष्ण बोली जाओ